फरमान पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी की रसना तो उचारण किया। सोरठ राग के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी के पावन पवित्र अंग 625 ते आरंभ होके 626 अंग ते इस पावन हुक्मनामे की संपूर्णता है। आओ सतगुरु महाराज पातशाह अगे अरदास करिए। सतगुरु महाराज आप कृपा करो असी बाणी में विचार सकीए, बाणी साडे हिरदे विच वस सके, साडी जिंदगी का काज संपूर्ण हो सके। दुनियावी दातां सानूं मिलदियां ने सतगुरु महाराज, पर जिंदगी का कारज तुहाडे नाम की प्राप्ति सानूं हो सके। सतगुरु गुरुदेव पातशाह बख्शिश करन, गुरु अर्जन देव महाराज आप विच वर्तन, आप संगत असीस बख्शो। बड़े अदब प्यार सत्कार दे नाल आओ गुरु चरना ते हाज़री लगवाना करिए। प्यार सत्कार नाल उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। फिर सारे करो जी कृपा, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोरठ महला पंजवा। जित पार ब्रह्म चित आया। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह कहते ने जित के अर्थ ने कि जिथे जिस जगह के उपर मालिक परमात्मा की याद आ जाती है, सो घर दईए वसाया। सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने फिर वो घर नूं वाहिगुरु आप कृपा करके परमेश्वर ने वो घर वसा दिता, सानू वो घर दे वासी बना दिता है। सतगुरु महाराज पातशाह जी कहते ने ये परमात्मा की बख्शिश जिस वेले मिलती है, जिस वेले जीव परमात्मा का नाम जपता है, उस घर दे विच कृपा हो जाती, उस मन दे विच कृपा हो जाती। सतगुरु गुरु रामदास महाराज पातशाह जी के रोज़ाना आप वचन पढ़ते हैं आसा की वार के अंदर। जो सुखासन किया जाता उदों भी वचन पढ़े जाते हैं, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सुखान सुहावा राम राजे। और ये अखरी अर्थ करिए तो सतगुरु महाराज कहते जिथे भी गुरु जाके टिक जाता है, जिथे भी गुरु का प्रकाश हो जाता है, जिथे गुरु जाके आसन ला लेंदा है, वो थान जिहड़ा है वो जगह जिहड़ी भागां वाली हो जाती है। और कली जगह भागां वाली नहीं हुंदी, जिस मन दे विच भी गुरु आके टिक जाए वो मन भी भागां वाला हो जाता है। मन दे विच परमात्मा की कृपा वरत जाती है। सतगुरु महाराज पातशाह जी की बाणी के भगत कबीर साहब जी के बचन असीं पढ़ते हैं। कहते ने कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। इन्ना क मन पवित्र हो गया नाम जपदे होया, कहते जिमें लोग कहते ने गंगा नदी पवित्र है। हिंदू धर्म के विच सनातन दे विच गंगा का इशनान का बहुत वड्डा महात्म मानते हैं। और वो मानते हैं कि जिहड़ा गंगा का इशनान कर लैंदा है उनके पवित्र हो जाता जीवन, उनके पाप खत्म हो जाते हैं। सतगुरु महाराज जी की बाणी के विच बाबा कबीर साहब जी ये बचन कहते पे ने कि कबीर मन निर्मल भया। उन्होंने ये नहीं कहा कि शरीर निर्मल भया। शरीर को निर्मल कर लेना बहुत सौखी खेड है, बड़ा सौखा। अजकल साधन भी बहुत मौजूद ने, कई तरह के साबन शैंपू वरत लेंदा इंसान। सतगुरु महाराज पातशाह कहते नहीं, शरीर निर्मल नहीं, मन निर्मल पाया। शरीर निर्मल करने वास्ते पानी की लोड़ पै जाएगी, साबन की लोड़ पै जाएगी, तो शरीर निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो दिन के विच एक नहीं कई दो दो तीन तीन बारी भी इशनान करते हैं। और खास करके जिहड़े धार्मिक लोग सी, सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं संध्या तरपन करे गायत्री। जिहड़े संध्या नूं अमृत वेले सवेर के टाइम तो जो सूरज निकलना उदों भी उन्होंने गायत्री का मंत्र का जाप करना, पूजा करनी, वो फिर इशनान करते सी दोनों टाइम। गुरु अर्जन देव महाराज जी के बचन
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ। ਸੋਚ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੁੱਚਤਾ ਕਰਨੀ, ਸੁੱਚਾ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਚਤਾ। ਸੁੱਚਤਾ ਕੀਤਿਆਂ ਸਰੀਰ ਧੋਤਿਆਂ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਚਤਾ ਕੀਤਿਆਂ ਸਰੀਰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬਿੱਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ ਜੀ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨਗੇ, ਵਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੂਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਧਰ ਅਤੇ ਸੋਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ। ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਗ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਗ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹੀਦਾ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਅੰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਧੇ ਕਹਿ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੁਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਕੇ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਜੇ ਅੰਨੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਨੇ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਜਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਾਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ, ਸੰਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 4 ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਈਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਈਏ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੁੰਦਾਵਨੀ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਦ ਦੇਣਾ, ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੇ 5-6 ਵੈਦ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੈਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਢੱਕਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੁੰਦ ਦੇਣਾ, ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਰਤਿਆ। ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਝਾਰਤ। ਇਹ ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਟੰਪ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਜਨ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ, ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਉਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਲੰਘਾਈ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ 'ਚ, ਕੇਵਲ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਹੀ ਭਰਨਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅੰਗ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਉਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿੱਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਰੱਬ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਕਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੀਕੇ ਕਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
पर सतगुरु महाराज पातशाह जी की बाणी की व्याख्या जिस वेले भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने की, वो कहते ने गोबिंद भाओ भगत का भुखा। कहते रब दान का भुखा नहीं है, उन्होंने दान की लोड़ नहीं पैंदी, दान असीं देने आ। देखो दान जिन्ना भी तुसीं करदे हो, पहली तो गल है गुरुद्वारे च दान शब्द नहीं हुंदा। गुरु घर दे विच जो भी कुछ देने आ उनके अर्थ ने कि भेंट करना, दसवंध देना ते भेंटा करनी। दान हमेशा आपदे तो नीवें नूं दिता जाता है, वड्डे नूं दान नहीं दिता जा सकता। ना तो असीं गुरु नूं दान दे सकते हैं ते ना परमात्मा नूं दान दे सकते हैं। जदों राजे नूं पुछया सी सतगुरु गुरु नानक देव महाराज ने शिवनाभ, कहता सतगुरु महाराज मैं भेटा देनी चाहुंदा तुहानूं। सतगुरु महाराज कहते की देंगा? सोने दियाँ, हीरियां दियां, मोतियां दियां, कीमती कीमती पदार्थां दियां थालियां भर के लैके आया। सतगुरु महाराज कहते सी वो दान दवी, वो भेंट करी जिहड़ा तेरा आपदा होवे। लैके आया जदों गुरु नानक देव महाराज ने लैन तो इनकार किया, कहता सतगुरु महाराज ये मेरा अपना है। सतगुरु महाराज कहते तू नाल लैके जम्मिया सी नूं, कहते ये धन ये दौलत तू नाल लैके नहीं जम्मिया, तेनू पिता पुरखी मिल चुकी आ, नाल लैके की तू जम्मिया है। ये शरीर भी तेरा बाद विच बनिया, कहते नाल लैके तू जम्मिया है ना, जो वो तेरा केवल मन आ, इस तो इलावा होर कुछ भी तेरा अपना नहीं। जे भेंट करना है गुरु नूं, मन बेचे सतगुरु के पास, मन गुरु के अगे रख दे, होर कुछ नहीं गुरु नूं चाहिदा। हुण असीं जदों दान करते हैं तो दान का शब्द गुरु घर वेले जिस वेले असीं दान करते हैं तो उन्होंने दान नहीं, उन्होंने भेटा कहना है। तो सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं तेरा किया तुझे क्या, तेरे दिते विचों मैं तेनों दे दिता, इहदे विच वड्डी गल किहड़ी हो गई। सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं कई बारी इंसान इस गल की मोहर लाउण लग पैंदा कि मैं शायद दानी बनांगा तां मैनूं रब की प्राप्ति होएगी। रब ना तो दान ते खुश हुंदा है, ना कोई पुण्य कीतियां खुश हुंदा है, ना कोई बहुती वडियाई चर्चा अपनी करवाई जाए तां खुश हुंदा है। जे सब मिल के आखन पाहे वड्डा ना होवे घाट ना जाए, जे सारे जाने रल के भी उन्होंने वड्डा कही जाओ कि तू बहुत वड्डा है, तू बहुत वड्डा है, कि वो साडे कहण नाल वड्डा हुंदा है। तो जे असीं निंदी जाइए कि नहीं तू कुछ भी नहीं, तू कुछ भी नहीं, तू कुछ भी नहीं, कि उनका कुछ घट जाता है? बिल्कुल भी नहीं घटता। ਜਿਹੜਾ दान करता है कोई ਜਾਂ कोई सेवा पाउंदा है ਜਾਂ कोई सेवा करता है, असल ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा वाहिगुरू उनकी सेवा रखता नहीं, सगों हज़ारां गुना उन्होंने परत के वापस मिलता है। ऐसियां कई उदाहरणां इतिहास के ਵਿੱਚ मौजूद आ कि जे किसी ने एक बुक लिद भी किसी ਨੂੰ दान कर ਦਿੱਤੀ ना तो उन्होंने हज़ारां गुना वो लिद इकट्ठी होकर मिल गई। जे किसी ने जो भी कुछ दान किया, जो भी कुछ किसी ने भेंट कर दिता, उन्होंने उनके बदले रब ने कई गुना। ये इस तरह होंदा है भेंट कर देना कि जिवें असीं बी पाउंदे पए आ, बोरी कणक दी लैके गए तो खेत च पा के आ गए, तो खेतां ने उस जमीन ने वो बोरी रखी थोड़ा, उन्हें वो बोरी जिहड़ी सी कई बोरियां बना के वापस दे दी। कहते जा लै जा, जे तू मैनू दे के गया मैनू लोड़ तो नहीं सी, पर तेरा मन देखना सी, तू मैनू दे चलिया, मैं परत के तेनों बहुत सारियां दे चलिया। सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं जिस वेले तू बंदगी करेगा, जिस वेले तू नाम जपेगा, तो सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं वो नाम कई गुना तेनों प्रफुल्लत होकर मिलेगा। जदों मिथोलॉजी में पढ़ते हैं तो कहते श्री कृष्ण जी दुर्योधन ਨੂੰ मिलने वास्ते गए, तो दुर्योधन इस करके मिलने वास्ते गए सी कि तुहाडे विच जिहड़ा कैरवां ते पांडवां दे विच झगड़ा चलदा है किसी तरीके नाल हल हो जाए, जंग का माहौल ना बने। 19 बार मिलने वास्ते गए श्री कृष्ण। तो जिद्दन पहली बार मिलने वास्ते गए सी तो इन्हूं पता लग्या ये संघासन ते बैठा, इन्हूं पता लग्या कृष्ण जी आउंदे पए ने। हुण मन दे विच सोचिया कि जेकर मैं उठ के मिलिया तो लोग कहणगे छत्रपति राजा तो खड़ा हो गया, तो जे मैं ना उठिया तो ये तौहीन होएगी, लोग कहणगे हंकारी बड़ा है। इन्हें जदों वेख्या कृष्ण जी तुरे आउंदे ने, ये उठ के तो हस्ती जिथे हाथी बन्ने हुंदे सी उस पासे चले गया, हाथियों नूं वेखण वास्ते तुर पिया। श्री कृष्ण जी नूं पता लग्या वो सेवक दासी का पुत्र है बिदर, दासी का पुत्र है बिदर, बहुत सियाना उस वेले का विद्वान। 3 तरह के ग्रंथ मिलते हैं राजनीतिक दे, एक भरथरी हरी का लिखिया मिलता है,
ਇੱਕ ਬਿਦਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਣਕ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਾਵ ਦੇ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਿਦਰ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾ ਗਿਆ। ਬਿਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣੀ, ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਹੁਣ ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਸਭ ਵਿਸਰ ਕੇ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਕੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛਿੱਲੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁੱਦਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਗੁੱਦਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਛਿੱਲੜਾਂ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛਿੱਲੜਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਸੀ, ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਛਿੱਲੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲੂਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੀਰ ਖਵਾਉਂਦਾ, 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰੈਨ ਵਿਹਾਨੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਖੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਆਨੰਦ ਬਨੋਦੀ, ਜਾਤ ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਜਾਨੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਲਏ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਛੱਡ ਲਈ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਕਹਿਰ ਮੱਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਐਮਨਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸੈਦਪੁਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਸਤਰ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਵਰ ਤਾਪ ਗੇਰੀ ਕੇ ਬਸਤਰਾ, ਅਬਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਸਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਘਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੈਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, 4 ਦਿਨ ਵਿਹਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੇਰੂ ਬਸਤਰ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਇਹ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਐਮਨਾਬਾਦ, 7 ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਹਾ, 7 ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ, ਕਿੱਲੇ ਘੜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਘੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਲੇ ਘੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਘੜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪੋਚਾ ਫੇਰਿਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਧੋਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਰੱਬ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਛਕਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅਲੂਣਾ ਜਿਹਾ ਸਾਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਸੁੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਗ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਟਿਕਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕ ਗਏ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਟਿਕ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਘਰ ਦਈਏ ਵਸਾਇਆ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਘਰ ਉੱਜੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਜੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਵਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਵਸੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਘਰ ਦਈਏ ਵਸਾਇਆ, ਉਹ ਘਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਜੜਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਥੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਹਿਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ, ਭਰਮ ਨੂੰ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਯਕੀਨ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ। ਸਹਿਸਾ ਤੇ ਭਰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਪਹਿਰ, 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ, ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਮਨ ਲੇਤਾ ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ 19 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਨ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਸੇਵਕ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਖਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੇਵਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਦਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਵਸ ਜੇ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਸਿਮਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।